Dostlar, Qaraqalpaqstan telekanalında siz kutgan. Ava, sizga aytib atirman. Ham kulku qumar tomoshabinlarga arnalgan hazilkesh ko'rsatuvi. Bugungi ko'rsatuvimizda yaxshi, o'zingiz ko'rib olasiz. Demak, hazil kesh. Kutib oling. Yumorbek. Assalomu alaykum. Efirde hazilkesh ko'rsatuvi. Nega ülkemizde bahar mavsumi. Bahar жаңалану, жаңару mavsumi. Atraf qanday rang-barang tusga bo'lingan. Rang-barang deganda rang-barang. Nega ko'k ekranda sari ko'ylakli, aq ko'krak Yumorbek sizlar uchun hazilkesh ko'rsatuvi ne qiladi? Başlaydı. Rahmet. Javob tursiz. Endi bilasiz, bahar bu juvonning jingish kerakdigan mahal deydi. Juvon jingish kelgandan keyin bahar o'zi mana vitaminlar kerak bo'ladi odam organizmine. Siz bilasizmi, eng ko'p vitamin qayerda uchrasadi? Nima? Mevalarda bo'ladi. Ya'ni eng ko'p vitamin alfabetda bo'ladi ekanda, alfabetda. A, B, S, D, E, buna harfning barligi borda o'da. Bir ikkinchi eng ko'p vitamin, endi ol hazil albatta. Biroq ilmpozlar yaqinda aniqlagan eng ko'p vitamin bu darixonalarda bo'ladi ekan. Borasan, sotib olsam, şey bilasan. Ajoyib. Demak, biz ko'rsatuvimizda boshlaymiz. Rahmat. Endi hazilkesh ko'rsatuvining bugungi tomoshabinlarni bir eslatib o'tamiz. Albatta bu ko'rsatuv bu teatr emas, so'ng shunda hazil aytilgan vaqtda bir qattiq tovush chiqarib kulguga, bir shapaloq urug'ga, qichqiruqga negizi bugun ruxsat. Kesib qo'ya. Rahmat. Tushungan odamning sadaqasi ketsa arziydi dedi. Endi qisqa xabarlar. Student qizlarga arnalgan pomada o'ylab topibdi. O pomadada go'shtning dami bor deydi. Endi studentlarga arnalgan naqas. Bizda bir sonday bir so'zlar bor, misol, palov yedim palov bari bir deydi-ku. Biroq palov yedim palov ikkovining farqi ulkan deb Gulmirzo bilan Mirzagul ikkovi aytib o'tib deydi. Koreyada eng ko'p tarqalgan familiya bu Kim degan familiya ekan. Kim ya'ni qaralmoqda. So'ngsham Koreyada bir so'z bor ekan. Asmonga tas laqtirsang, Kimning boshiga tushadi deydi. Tomoshabinlarning diqqatini hazilkesh ko'rsatuvini ko'rish uchun televizor atrofina yaqinlab, jambaslab, ko'pishga qo'laylasib, juda bir o'tib jayg'asa bermay qo'ying, sebebi demda tavsamiz hozir ko'rsatuvda. Endiga rubrikamiz Jumboqli dunyo deb ataladi. Oy, kechirasizlar, oltin gulofon qog'oz ekan. Aljasib ketibsiz. Endi bir anekdot aytib berayin sizlarga. Bir kichkintoy bola akasidan so'rab o'tirdi. Ağa baxt degan nima deb ag'asi olgan. Balam, baxtning ne ekan ulkayganda o'zing tushunib olasan. Biroq o кезде dim kech bo'ladi degan ekan. Demak, balalik davrning o'zi ulkan bir baxtli davr. Endiga rubrikamiz Bala tili pal deb ataladi. Birga tomosha qilamiz. Tanış olamiz. Ating kim? Arslan. Arslan, ya? Arslan degan kuchli hayvon qo'ya. İt nega dalada yuradi? O'r oyoq jamon. Pishiq nega uyda yuradi? Pishiqni oyoqi shu'g'an. Tanış olamiz. Ating kim? Azamat. Uying qayerda? Netda deb bo'sangda deb. Shag'an deb kelsang. Shu yerda sen uying bor? Ava. Ating kim? Sara. Sen ukang bormi? Alkosh bilan abla degan ukam bor. Ular jilaymi? Ava. Nega jilaydi ular? Ash bo'lganda ishlaydi. Сөйтіп, оны қалай жұбатасың? Шан deb o'zim sut berem qaynatib. Атың кім? Merbek. Бақыт деген не? Jo'ra degan. Дос деген не? Jo'ra degan. Таныс боламыз. Атың кім? Atam Bayram. Байрам, қайсы байрамда туылдың? Ana bayramda. Атың кім? To'rat. Үлкейгенде кім боласың? Ajaga. Одан үлкейген болсаң кім боласың? Papa. Сөйтіп не жұмыс істейсің? Свет isteymen. Қандай? Ananda Svet. Светлерді істейсің, я? Электрик болады екенсің ғой. Танысамыз. Атың кім? Musabek. Ағалар, апалар неге жұмыс істей береді? Ақша тауып үшін. О, ақша неге керек болады? Ана біреу сұрап қалса береді. Таныс боламыз. Атың кім? Ilham. Ilham. Неше жасасың? 3 жасамын.
Ilham, үйün қайерде? Үйім ба? Ана ұзақ аяқта. Ilham, папа мамаң, ағаң мен апаң неше жаста? 3 жаста. Оларым 3 жаста ма? Хаммеңіз 3 жастасыз ба? Ала. Жақсы. Үкің бар ма? Ала. Ол неше жаста? Ол 3 жаста. Жақсы ғой. 3 деген ұстап алған екенсің, иә? Мен не үшін 3 жас деп атқан екенсің? Сен мына жерде 3 деп жазып қойды, иә? Ала. Неге ағалар, апалар, неге жұмысқа бара береді? Қозығы, анықтан жұмыс. Жұмыста бара береді, ол жұмыс басарып кетсеңдер. Әлбетте, біз сондай бір балажанлы халықпыз. Әрбір ата-ана өзінің перзентін үлкен үмітлермен тәрбиелейді. Үлкейіп, елге бір жақсы қызметімен танылса, сол ата-анасына рахмет деген сөз айтылады, негіз бар ғой. Бірақ дегенменен бір нақыл бар, жүзімін же, бағын сорама дейді. Бірақ біз бүгін бағын сораймыз. Демек, ендігі меймандарымыз 2014 жыл Өзбекстан бойынша өткерілген ең үлгілі шаңырақ таңлауының жеңімпаздары. Пиязовлар шаңырағын студиямызға мейманға шақырамыз. Уалейкум ассалам. Рахмет, неке мейманларды студиямызға шақырып алдық. Аға, апа, қош келіпсіздер. Кейпиятлар зор ма? Зор. Бәһәр байрамлар құтлы болсын. Бүрікта, балалардың бәрін ертіп келе қоймаған екенсіз, иә? Құр екеуміз келіпсіз ғой. Енді балалардың әммесін әкелетін болсақ, көбейіп кететін шығармыз біздер. Жақсы, енді бүгінгі меймандарымызды толығырақ таныстырып кетейін. Атақларыменен. Бүгінгі меймандарымыз 2 рет Нахал сыйлығы лауреаты, 2 рет опера бойынша халықаралық таңлау лауреаты. Hamda бірнеше енді біздер біле тұғын, білмей тұғын бірнеше таңлаулардың жеңімпазларының авторлары. Бүркітбай Пиязов hamda Үнжігүл Сабурова бүгін мейманда. Шапалақ, қошеметтер. Кеңік пайтлары көркемөнер тарауында бір жақсы бір нәтижеге еріскен, қосқышы болса, бір операшы болса, адамдар сұрайтын болды да, фамилиясы Пиязов емес пе екен деп та. Үйренісіп қалдық та әйтеуір. Енді солардың ізін басатығындай бір ақылықтарынан шығып жатыр ма? Еле шығатылар бар ма дегенім ғой. Енді мақсат ақылықтарымыздың фамилиясы сәл өзгеріңкірейді енді. Неге байланыс жоқ, мына Гейшер, Пиязов. Олма ол не палыз өнімлеріне байланысы жоқ атты енді фамилия бар енді. Ендігіден былай сондай болып танылады енді. Енді қалған жағында ақылықлар. Енді маған қызықта Пияз деген ат, мысалы Пиязов деген жарасады, Пиязов деген фамилия қандай жарасады, бірақ Пияз деген ат қалай болады екен деп ойлаймын да, ол қандай аттың. Енді біздің атамызға Пияз аты құлағына айтылып қойылмаған, азан шағырып қойылған аты Мұхаммед болған біздің атамыздың. Негізі Мұхаммед. Бұл лақап болған. Бұл Қиуаға барып қой сатқан қазақ қойлары деп 100 дейін апарып сатып тұрса, Қиуадағы саудагерлер келіп, қойың неше теңгеге бересің деп. Ол 3 теңгеден депті. 3 теңге қымбат екен деп кетіп қалып, бір қаланы айналып келсе, қалада бұның қойынан зор қой жоқ екен. 3 теңгеден болса алаяқ десе, біздің қары 4 теңгеден депті. Бұл жаңа 3 теңге деп, яқ 4 теңге деп, сонан келісе алмай, жаңа саудагер және айналып кетті, базарды айналып келсе, сонда 4 теңгеден берсе, 4 теңгеден бердеген екен, біздің қары 5 теңгеден депті. Өсетін жігіт екен де. Сонымен, бұл келісетін бір адамдар бар ма келіп, мына бір қойды алаяқ деп едік. Бұл Пияз екен, Пияздай бір қабығын ашсаң, бір қабығы онан да бетер ашса екен, Пияз екен деп, Пияз лақапты болып кеткен біздің қары. Сол Пияз деп, Пияз аталып кеткен құсайтшы. Сол лақапты қойған саудагерлерге рахмет айтамыз, бір қандай әжайып бренд. Расында да әрбір ұлыңызды, әрбір қызыңызды бұл көрсетуге өз алдына мейман қылуға бір лайық, сондай бір мақтаныш етуге тұрарлық бір ұл қыздарыңыз бар. Соның үшін тамашагерлердің атынан бір рахмет алғыстап қоямыз. Сондай ұл қыздарды тәрбиелеген ата-анасына рахмет. Сонда бір зат айтып кетсем бола ма? Әрқайсысын бір көрсетуге, мұрат етуге болар еді деп айтып жатырсыз ғой. Сондай біздерде ұлларымыз, мысалы Жеңісбек, Жәнібек, Ақылбек, соңғы уақытлар Ақылбек те барып жатыр ғой халықаралық таңғаларға. Сол келетін уақытта шайларды бәрін тайлап, дәру дастархан атрафында отырып болғаннан кейін барып, басқа бөлмеге шығып, ал енді басылай бер дейміз. Жәнібектің айтқаны бәрінен де қызықлы болып шығады. Себебі бұл жырау ғой. Жырау болғаннан кейін өзі
бір дастанды көркемлеп, әдебийлестіріп. әдебийлестіріп, образларға беріліп, кімге не деп айту, ол адам оған қандай жауап қайтарды, барлығын тап көз алдымызға келтіре тұрған дәрежеде айтып береді да, қызықты етіп. Сол жері біздерге жүдә ұнайды. Мысалы, мен өзімнің ұл қызларым кішкентай еле, сол қызларым мектептен 5 алып келгеннің өзіне біздер қуанып қаламыз да. Енді мына ұл қызларыңыз har қайсысы har таңлаулардан үлкен-үлкен табыстармен келіп жатыр. Енді ол сондай табыспен келген уақытта сіздердің қуанышыңыз қандай болады, қандай дәрежеде болады деймін да. Сол қатынасып отырған уақыттарда көріп отырсақ, енді қуаныш болмайды, адам қорқырап, бала шыға қойғайда деп Бірінші қорқыныш болады. Өзіміз қорқырап отырамыз. Бірінші қуанбастан бірінші қорқып алу керек екен да, өзінен қуаныш келеді екен да. Өзі бұл таңлау деген бірден болып қалмайды ғой нәрсе. Таңлауға неше айлап, неше жылдар тәрланады оған, барлық бағдарламаны туралап жібереді интернет арқылы. Соларға біздер де жәрдем береміз. Мынау сенің шамаңа лайық, мынау шамаң жетпейді, или қайда, бұны оннан да үлкен таңлауларды айтасаң деп, сол көркем өнерде тарауында істегеннен кейін, барлығын біліп отырғаннан кейін жол жоба көрсету ата-ананың парызы да, сол арқылы біздер өзіміздің пайдамыз тигеніне қуанамыз. Балалығынан, дүниеге келгеннен бастап музыка сесті құлағына сіңіп қалғаннан кейін, әлбетте басқа тарауды таңламайтын шығар деп ойлаймын да. Енді балалы үй базар дейді ғой. Мысалы, Апуай шаңырақтың өзінде үйінде 2 баласы, 3 баласы болса, олардың шауқымынан қоныстар бір кездері шикаят қылып жатады да, балаларыңыз шауқымаса береді деп. Енді сіздер біреуі жырау, екеуі операшы, және эстрада қосқышта бар үлкені. Олардың барлығы балапайтында қоңсылар қалай тыныш ұйқылады екен деймін да. Қоңсыларды көріп қалсақ, кеше сіздің үйде қонақ болған жоқ па дейді. Қоңсылар үйреніп кететін шығар, тыныштық болып қалса, бұл пиязлар енді біреуі көріп таңлауға кетті ау, біреуі таңлауға кеткен шығар деп тынып қалса, ұлларыңыз опера айтып жатыр, сіз өзіңіз опера айтып көргенсіз бе? Театрда хор составында 10 жыл істегенмін. Ташкент қаласына, Алматы қаласына декадаларға бардық. Қосылып, Қарақалпақтың гимндерін үзінді айтып шығып жүрдік. Баритон беді дауысыңыз? Бас па? Бас еді. Бас дауысты. Бас дауысты қосық айттық. Бұрыннан баста жүрген екенсіз ғой? Әуел бастан сол бас дауыспен? Бас дауыспен, ава. Енді дауыстарым сол бас, аяқ деген дауыс жоқ, тек бас деген бар, бірақ. Төменгі дауысларды не қылып айтады? Жоғарысы бас дейді, одан төмені көз, құлақ, аяқ жоқ па? Баритон. Көрсетуіміздің аты Әзілкеш, соң үшін Бүрктаға бір шаңырағыңызда, сол апаммен болған уақиялардың ішінен бір қызық емес уақиядан біреуін айтып бере аласыз ба? Ұлыма қызық емес уақиядан да? Қызық емес уақиялар жоқ, бірақ енді сонда да біреуін айтайын, қызық емес уақиядан. Бол? Қызық емес. Бол? Қандай қызық емес, қандай қызық емес. Демек, өміріңіздің бәрі қызықпен өтіп жатыр. Қандай ажайып, әуес етсе арз етуін шаңырақта. Жерде Ажипанмен танысқаныңыз қалай болды мына шаңырақ құрғаныңыз? Танысқанымыз енді екеуміз де сол Мәдина ағарту техникумында оқыдық. Ағарту техникумында оқығансыз. Содан қазір мына шашыңызға қарап тұрман, сол шашыңыз ағараман деген бірге жүріпсіз еле. Не жүріпсіз? Ағарып жүрген. Сөйтіп таныстыңыз. Таныстық. Енді бұл жағын түсіндің ғой. Түсіндің ғой енді. Түсінетін жігітсіге осы. Рахмет. Енді ол туралы айта берсек, бұл Әзілкеш пе, келінге көрсету ме деп қаламыз кейін. Балалымыздан білеміз, енді Бүрктаға сіз қапа болмайсыз, көкірек Үнжігүл апамыз танимыз да. Сол гіржектеп отырасыз әрдайым, бір тұрыста, бір сөйлегеніңізді онша көре бермейміз да. Бірақ қазір көріп отырмыз, жақсы сөйлей алады екенсіз. Қашан үйрендіңіз деп ғой сөйлесіп. Ұлыма, негізгі кәсібіңіз сол ағартуда гіржек деген бөлім бар ма еді? Негізі қанигерлігіңіз қандай еді деген ғой? Енді айтатын болсақ, біздер енді мына Жүзімбақ деген елаттан келдік, сол жерде мектепте оқып. Айттым, ане жүзімін же бағын сорамадым, Жүзімбақтан екен деймін олар. Сол жерде мектепте хәуескерлер дөңгелегі деген болатын еді. Сол хәуескерлер дөңгелегіне қатынасып, сол көркем өнерге, саш шертуге қызығып, сол балалықтан басыланған ықылас кейінгі кәсіпке айланды десек те болады. Енді біз
аз кем сурастырган убакта сиз Ташкент каласында окууду дагам этtirген экенсиз. Ол жакта кандай канегелик? Енді осы оқуды табысылып біткергеннен кейін біздер жолдама менен Ташкент мемлекеттік мәдениет институтының оркестр дирижерлығы бөлімінде оқуымды дауам етуге Демек сиз дирижер. еріштім. Дирижер болгондо кантип шыбык менен, Онда балдарыңыздын баарын сол экен го, бир шыбык менен айдап көргөмөлөргө алып келгенсиз, Енді біздердің аспабымыздың да шыбық жері бар, смешок деген. Сондай ма? Сол смешок дегенге бір уақия есіме түсіп кетті. Мына өзіңіздің хабарыңыз бар, Жеңісбектің келіншегі Хүрліман, қосықшы, өздеріміздің кәсіптесіміз. Сол енді Жеңісбекпенен сөйлесіп жүргенін естіген ұқсайды енді әкесі. Бір күндері қызын қасына шақырып алып сұрапты. Сен сондай Жеңісбек деген баламенен сөйлесіп жүрген екенсің, оның анасының кім екенін білесем бе депті. Білемен деп Хүрліман айтты. Ол гіржекші ғой, қолында, оң қолында смешогі бар. Егер сен оның айтқанын қылмасаң, сол смешокты басыңа апарып сені сабайды ғой, соның үшін барлық затты үйреніп ал қызым деп мәслихат еткен екен де. Азырше ондай дәрежеге бара коймадык бирок десең, Сон бир дароо Ташкентке кетип калган экен го, Смешоктон коркпа деген да, Буктага окуп калмадыңызбы? Апа мен көбүлөк сөйбөт дагам этип кетмек эмес. Сиз сөйлөп отуруң деп атырман да. Келиниңиз ам косукчу, келиниңиздин баардыгы косук айта ма, тек гана акылык багатын аюдун кезинде айтып коя ма деген. Эмес, косук айтпайды. Биринчи келинimiz исапчы. Эконом бак бітірген. Дұрыс қойын, сонша тойдан келген ақшадан исаплайтын адам керек. Исаплы сәженде айырылмас деген. Екінші Хүрліманды білесіз қосықшы енді. Үшінші келініміз қамшира біздер. Денсаулық. Әзілкеш көрсетуіне келген мейманларға сауға беретін дәстүріміз де бар. Енді мақұл болса, сіздерге осы көрсету атынан аз ғана таярлап қойған сауғаларымыз бар. Студиямызға сауғалар мархамат. Мейманларға тапсырамыз. Енді бәрі пияз бар, шаңырағы мейманда болғаннан кейін бір саз сөйбет болмаса, ертең бізден сорауы бар дегендей. Онда біргелікте тамаша қыламыз. Домбыра һәмде гіржек дуэті. Қызмын айым-ау, ұйқым қапты, жамбаусың аяу, күлтің батты. Қызмын айым-ау, ұйқым қапты, жамбаусың аяу, күлтің батты. Келген яурым суқа қапты, оян енді қызмын айым. Аққақау дәртіңден, аққақау көзіңден қызмын айым. Аққақау дәртіңден, аққақау көзіңден қызмын айым. Зор. Енді қосқыларды тыңлаған уақытта әркім әрқилы тәсірленеді. Мысалы, Жәнібек Пиязов қобызбен жырлаған уақытта адамдардың көзіне жас келеді дейді. Себебі оның фамилиясы Пиязов екен дейді. Операшы Жеңісбек Пиязов алдын рэп айтқан екен дейді. Заманауи қосқыларға жүдә қызығатық еді. Бірақ негедір кейін ала опера жанрына қызығып кетті да, ол жаңағы дүния жүзі қосықшылардың дауысларын естім, өзінің даусында сондай бір үлкен диапазонның бар екенін сезгеннен кейін осы опера жөнелсін рэпті қойып тұр деді. Рэпке де қызық болғанда жақсы намаларын тыңдайды елегеш екен. Бірақ музыканы еш уақытта бір-бірінен айыруға болмайды. Тойға бұйыртып алған уақытта үйдің ішімен бұйыртып алатын шығарсыздар, бақсы, жырауы, бәрі рэппері ішінде бәрі деп, бәрі маусымы егіспенен сіздің шаңырағыңыздың қандай байланыстары бар сорау. Әзіл сорау әлбетте. Бақар кемесі қысыменді естің аузында көк пияз көгеріп тұрады. Бәрге байланыс жоқ дейсіз қойды. Шаңырағыңызға біздің көрсетудің атынан берілетін сауға, осы бәрге егіслікке, әмде сіздің шаңырағыңыздың атына да тікелей байланыслы. Рұқсат болса сауғаны тапсырсақ. Онда сіздің шаңырағыңызға көрсету атынан мінекей өсіріп атырған нахаллар, нәлілер үлкен мүйгелі бақ болу үшін Hamde mına piyazların terbiyesi yelede bir жақсы алып барып, мол жырат алу үшін көрсетудің атынан сізге сауғаға кетпен тапсырамыз. Рахмет, енді. Рахмет. Естетіп өтеміз, әзілкеш көрсетуінің қауындары Мұратбек Мебел жауапкершілігі шекленген жәмиеті.
Aziz dostlar, ушуның менен Hazır Keç көрсөтүүнүн бүгүнкү санына жумак жасайбыз. Келесі көрсөтүүдө көрүшкөнчө кош, сау, саламат болуңуз.